So good evening, one and all. I'm extremely happy to be here today to discuss a topic on diabetes and diet. So diabetes is now increasing rampantly everywhere, especially in this COVID. I get a lot of calls saying, "Madam, there was a problem in the diet. We didn't have proper facilities to go walking. We didn't have any exercise, and we sit and eat at home. We watch TV until late night." So these are the problems actually happening during COVID, and there are also problems with them consulting their physician because they're very scared to go out of the house. So this is the right time that we should know about diabetes and how to manage diabetes at home. So before we go on to how to manage, everybody should know a little bit about diabetes, because only if they know what is diabetes, they'll have their own ideas how to go about treating them. Start sharing your screen. Okay. Okay. Now, so what are the types of diabetes? So there is a type 1 diabetes, type 2 diabetes, and a gestational diabetes. So to be simple, type 1 diabetes is diabetes occurring in children. This is because there is no insulin secretion at all from a pancreas. This type 2 diabetes is nothing but there is insulin available, but it is not able to respond properly. That is called as insulin resistance, which might happen because in people with obesity, in people who are lacking exercise, these cells become so inactive that even if insulin is there, it is not able to act properly. So, and another condition is a gestational diabetes, which is a very different condition. This is diabetes occurring for the first time during pregnancy. So I'll discuss about it later. Now, you have to recognize all these symptoms of diabetes. So if you're at home, if you see a person losing too much of weight, and if you're having too much of thirst, say suddenly you'll be drinking 1-2 liters of water. Then suddenly a person goes about having 3 to 4 liters of water, says all the time, I'm thirsty. And he goes to urinate often. And then he's fatigued, he's feeling weak. So we should suggest, okay, go ahead and do a blood test. You might be a diabetic. So that is what the awareness should be after the end of the session. So what is diabetes? So when there is a fasting blood sugar of more than 126 or அதாவது சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி. So I have a lot of Tamil friends here, so I want to go about little bit in Tamil as well. So சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி 126 sugar இருக்கணும். I mean, sugar அதிகமா இருந்தாலும் இல்ல சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் 200க்கு மேல சுகர் பண்ணலாம். So anytime 200 after food இருந்தாலோ இல்ல HbA1c. HbA1cங்கிறது வந்து more than 6.5%. So 6.5ங்கிறது வந்து இந்த 3 months average sugarன்னு சொல்லுவோம். அந்த இந்த மூணு டெஸ்ட்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு டயக்னோஸ் டயபெட்டிஸ். இது இருந்துச்சுன்னா தென் யூ ஆர் டயபெட்டிக். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம். பட் இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட், பட் நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஹவு டு யூ நோ தட் யுவர் சுகர்ஸ் ஆர் அண்டர் கண்ட்ரோல்? சே ஃபாஸ்டிங் ஷுட் பி லெஸ் தென் 100 அண்ட் போஸ்ட் பிரேக் should be less than 140. Now this person, an ideal person, say if a person has any other problems, ada heart problem irukavanga illa elderly people, so இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு it might be a little bit கொஞ்சம் we might allow a little bit of high sugars also. So it is better to consult a physician to know what are your targets, what are your correct levels, because low sugar is very dangerous. So you should not allow yourself to go into low sugars. So how does a person become a diabetic? So this is a small video to show you how a person becomes a diabetic. So diabetes na enna? There is the blood sugar levels தெரியுதா உங்களுக்கு? இதுல the blood sugar levels going very high. This is diabetes. So இது ஒரு cut section of the blood vessel that is showing. So இப்போ நீங்க என்ன type of food சாப்பிட்டாலும், be it an apple, be it a bread, or be it anything, when it enters into the stomach, it enters into the intestine, and then it is broken down into smaller nutrients. So இந்த இதுல எந்த substance, see நீங்க கேரட் சாப்பிடுறீங்க, இல்ல பாஸ்தா சாப்பிடுறீங்க, இல்ல ஒரு நாள் any vegetables or rice or bread, whatever you eat, நம்ம நினைப்போம் ஓகே நம்ம வந்து மார்னிங் காஃபிக்கு சுகர் ஆட் பண்றோம், சுகர் மட்டும் தான் சாப்பிடக்கூடாது டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ எனி ஃபார்ம் ஆஃப் டைரக்ட் சுகர் அதெல்லாம்
But இதெல்லாம் வந்து they are a form of indirect sugars. That is, they are broken down into simple sugars when they enter into our body. See, G for glucose. So all these substances are glucose. So இது வந்து நம்ம ஸ்டமக்ல இருந்து அப்சார்ப் ஆகி it enters into the bloodstream. Normally, for every cell, you need glucose to work. So for example, imagine இது வந்து ஒரு செல், say நம்ம brain cells, நம்ம muscle cells எல்லாத்துக்குமே glucose தேவை வேலை செய்யறதுக்கு. So அந்த டைம்ல இந்த glucose வந்து it is trying to enter into the cell. இந்த என்ட்ரிக்கு pancreasங்கிற ஒரு organ it is helping. So pancreas secretes insulin. நம்ம காமனா யூஸ் பண்ற இன்சுலின் தான், பட் இன்சுலின் இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம வெளியில இருந்து இன்சுலின் கொடுப்போம். இது வந்து இட்ஸ் a normal insulin. So insulin என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தா it is mixing into the bloodstream, and soon when it enters into the bloodstream, இங்க வந்து it helps in the entry of glucose into the cells. So இந்த insulin is very important to remove the glucose from the blood. So insulin இல்லைன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைப் 2 டயபெட்டிஸ்ல நான் சொன்னல இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டேஜ். So insulinே இருந்தா கூட see the glucose molecules are not able to enter into the cells. So உங்க bloodல sugar levels ஜாஸ்தி ஆயிடும். The next stage என்னன்னா the pancreas are not producing enough insulin. Say ஒரு 10 years of sugar இருக்கு உங்களுக்கு. So the pancreas எல்லாம் insulin கொடுத்து and your medicines which you are taking slowly drains out all the insulin from the pancreas. So slowly there is no insulin at all in your pancreas. So insulin deficient state la, there is again the glucose cannot enter into the body. So it leads to hyperglycemia. That is sugar romba jaasti aidum. So now already sonna madri frequent urination, excessive thirst, and weakness and drowsiness, romba tired ஆகுது, கண்ணு ஒரு மாதிரி மங்கல் ஆகுது, இது எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் வரலாம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாதவங்க ஆல்மோஸ்ட் they say 1 in 4 people they don't know they are diabetic. ஸோ நேற்று நாங்கள் ஒரு சர்வே பண்ணியிருந்தோம். அந்த சர்வே எண்டில் வந்து survey is still going on. In that survey when we assessed, they were around 20 to 30% of people said they don't know still that they are diabetic. So that is a stage now. So people, you remember this point today, anybody having any of those symptoms, it is important to catch diabetes early, because any kind of blood sugar high in the bloodstream, it might lead to a lot of complications. என்ன மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். ஐல வந்து ரெட்டினோபதின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி நர்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த சென்ஸ் மரபுகள் பாதிக்கிறதுனால கால் குத்தல், எரிச்சல், மரத்து போறது, இல்ல கால்ல வந்து ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கிறது, இது எல்லாம்னால நரம்புகள் ப்ராப்ளம் வரலாம். அண்ட் அடுத்தது வந்து கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிட்னி வந்து யூஸ்வலா ஒரு more than 10 years இருந்தாலே நீங்க வந்து கண்ணு அடிக்கடி செக் பண்ணணும், கிட்னி செக் பண்ணிக்கணும், நரம்பு பாதிச்சிருக்கா கால்ல. அதே மாதிரி இது வந்து மினிமல் ப்ராப்ளம்ஸ். அடுத்த ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னும் மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இட் கேன் அஃபெக்ட் தி ஹார்ட், இட் கேன் காஸ் ஸ்ட்ரோக், and it can even affect the blood vessels, so poor blood circulation. So we should realize these are some of the risk factors in diabetes. So any person இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கவங்க யாராவது overweight இருந்தாலோ, இல்ல if you feel you are sedentary, meaning நீங்க எக்ஸசைஸே இல்லாம if you are sedentary at home, or if you have a family history of diabetes, say வீட்ல வந்து எங்க அப்பாக்கு இருக்கு, என் அம்மாக்கு இருக்கு, இவங்க தாத்தாக்கு இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி இருந்தாலோ, and உங்களுக்கு ஆல்வேஸ் ஒரு டயபெட்டிஸ் ரிஸ்க் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்க்ரீஸ்ட். சரி, நம்ம ஏஷியன்ஸுக்கு வந்து ஜென்ரலாவே ஒரு இன்க்ரீஸ்ட் ரிஸ்க் இருக்கு. ஸோ இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸோட அடிஷனல் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ், அண்ட் சே இஃப் யூ ஆர் ஹைப்பர்டென்சிவ், ஸோ ஆல்சோ அதர் ப்ராப்ளம்ஸ், கோமார்பிடிஸ் இருக்குன்னா, யூ ஆர் ஆல் த மோர் யூ ஷுட் check your diabetes frequently or check your sugar levels frequently. So gestational diabetes na sonna, gestational diabetes na diabetes detected for the first time during pregnancy. So உங்க பிரெக்னன்சில ஏன் அது இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட்னு பாத்தீங்கன்னா, நார்மலா நம்ம டயபெட்டிஸ் இருந்தா கூட ஒரு 1 week or 2 weeks நம்ம அப்படி இப்படி ஓகே சுகர் கொஞ்சம் ஹையா இருக்கு, நம்ம லோ பண்றோம், டயட் ட்ரை பண்றோம், அது இதுன்னு we can just go about. பட் ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ்ல என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா, ஒவ்வொரு நாளுமே இப்போ ரொம்ப சுகர் ஹையா இருக்கு, இன்னைக்கு சுகர் ஹையா இருக்கு, ஸோ நாளைக்கு நம்ம மெதுவா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம், நாளானைக்கு பார்க்கலாம், டாக்டர் கிட்ட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட்போன் பண்ற ஒரு 1 or 2 days கூட இந்த சுகர் லெவல்ஸ் ஹையா இருக்கிறது பேபிக்கு ப்ராப்ளம் காஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஏர்லியர் இந்த ஸ்டேஜஸ் ஏதாவது பிறப்பு ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து கன்ஜென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ்னு சொல்லுவோம், ஏதாவது டெவலப்மெண்ட் டிஃபார்மிட்டிஸ் இருக்கலாம், கை கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம், கால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம், அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸ்ல ப்ராப்ளம் வரலாம். இல்ல லேட்டர் ஆன் பிரெக்னன்சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சுன்னா பேபி கேன் புட் எக்ஸ்ட்ரா வெயிட். ஸோ இது பை இட் செல்ஃப் இஸ் a big topic. Probably
மேபி ஒரு பாசிபிளா இருந்துச்சுன்னா ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் ஒரு நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல வில் டிஸ்கஸ். ஸோ அகேன் பட் த சேம் ரூல்ஸ் தேர் இஸ் செல்ஃப் மானிட்டரிங் ஆஃப் பிளட் குளுக்கோஸ் பண்ணணும், and lifestyle modifications as usual, exercise and diet, and then you should frequently adjust the dose. Say you contact your healthcare provider immediately and frequently adjust their dose of insulin. சரி, இப்போ you're all become a diabetic, so what should you do if you become a diabetic? So இப்போ இத்தனை நேரமா எதனால டயபெட்டிஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து what should you do if you become a diabetic? சரி, டயபெட்டிஸ்ல 3 ஸ்டேஜா பிரிச்சுக்கலாம் for the ease of treatment. உங்களுக்கு ஈஸியா புரியறதுக்காக there is pre diabetes, அதாவது நீரிழிவு நோய் வரதுக்கு முன்னாடி நிலை, and then early diabetes. early diabetes is ஆரம்ப கால பிளஸ் ஒரு சில ஆண்டுகள், ஒரு less than 10 years இருக்கிற டயபெட்டிஸ், and over diabetes, அதாவது ஒரு 10 years கழிச்சு இருக்கிற டயபெட்டிஸ். இந்த எல்லா ஸ்டேஜ்லயுமே இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டயட் எக்ஸசைஸ். So diet exercise is an important component of all the 3 stages of diabetes. இந்த diet and exercise ஓட சேர்த்து இந்த early diabetesக்கு you should take medicines. ஸோ சில பேர் நினைக்கிறாங்க நான் வந்து டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ்ல மட்டுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் சுகரை, எனக்கு மருந்துகள் தேவையில்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. பட் அப்படி கிடையாது. இந்த மருந்துகள் வந்து சாப்பிட்டு சுகரை கண்ட்ரோல வச்சுக்கிட்டாதான் ப்ராப்ளம்ஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வராம இருக்கும். மருந்துகளால வர காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆக்சுவலி கம்மி. நீங்க ஒழுங்கா மருந்து சாப்பிடாம பிளக்சுவேட்டிங் சுகர்ஸ் சொல்லுவோம், சுகர் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஹை ஆகிறது, திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு கம்மி ஆகிறது, இந்த மாதிரி வர ப்ராப்ளம்ஸ், இதனால வர ப்ராப்ளம்ஸ் ஜாஸ்தி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓவர் டயபெட்டிஸ் சொல்லுவோம். அது வந்து மோர் தேன் 10 years ஆஃப் டயபெட்டிஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து உங்க பேங்க்ரியாஸ் நான் சொன்னல, அந்த ஆர்கன் விச் செக்ரீட்ஸ் இன்சுலின், அந்த இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ற ஆர்கன் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு, இதுக்கு மேல என்னால முடியாதுப்பா, என்கிட்ட இன்சுலினே இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் வரும். அந்த ஸ்டேஜ்ல டயட், மெடிசின்ஸ், யூ மைட் ரிக்வயர் நிறைய மெடிசின்ஸ் பிளஸ் இன்சுலின். ஸோ உங்க டாக்டர் அந்த ஸ்டேஜ்ல இன்சுலின் சஜஸ்ட் பண்றாருன்னா, எனக்கு முடியாது டாக்டர், எனக்கு இன்சுலினே வேண்டாம், அந்த மாதிரி வந்து சொல்லி உங்க உடம்ப நீங்களே கெடுத்துக்கிறதுக்கு இன்சுலின் போடணும் அப்படின்னு சொல்ற ஸ்டேஜ் வரும்போது யூ ஷுட் அக்செப்ட், ஓகே இன்சுலின் போட்டா தான் ப்ராப்ளம் செட்டில் ஆகும் அப்படிங்கிறது யூ ஷுட் அக்செப்ட். ஸோ அந்த ஸ்டேஜ்லயும் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணாம இல்ல நான் மருந்துலயே கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்றதுல வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், அகெயின் ஃபுட் ப்ராப்ளம்ஸ், ஐ ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் வரலாம். சரி, எவ்வளோ இப்போ ஃப்ரீக்வெண்டா செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னென்ன செக் பண்ணணும்? See, இது வந்து நான் போட்டிருக்கிறது வந்து only for a diabetic patient. If you have additional problems, thyroid problems, pressure problems இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க கூட சில செக்அப்ஸ் லைக் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் ஒன்ஸ் a year பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போ வெறும் சுகர் இருக்கவங்களுக்கு, இப்போ கண்ட்ரோல்டா இருக்கு சுகர் அப்படின்னா ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் உங்க SMBGன்னு சொல்லுவோம், வீட்லயே சுகர் செக் பண்ணிக்கிற இந்த மெஷின் மாதிரி வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். இல்ல புவர்லி கண்ட்ரோல் இருந்துச்சுன்னா வீட்ல அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த செக்கிங் முறை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வீட்ல செக் பண்றது இட்ஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். அதுக்கு முன்னாடி உங்க மெஷின் கேலிபிரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அது கரெக்டா காட்டுதான்னு தெரியணும். ஸோ நீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது என்னென்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளட் பிரஷர், கொலஸ்ட்ரால், இதில் ரெண்டுமே வந்து பிகாஸ் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் தே ஆர் அட் அன் இன்க்ரீஸ்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் டெவலப்பிங் ஹை பிளட் பிரஷர் அண்ட் ஹை கொலஸ்ட்ரால். ஸோ கொலஸ்ட்ரால் வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆச்சா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும். ஸோ எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்டா சுகர் செக் பண்ணுவீங்க? மந்த்லி ஒன்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு அடிக்கடி ரொம்ப புவர்லா கண்ட்ரோல்டா இருக்குதுன்னா இன்னும் ஃப்ரீக்வெண்டா கூட செக் பண்ணலாம். ஸோ இது ஃபார் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இப்படி எழுதியிருக்கேன். HbA1c வேல்யூஸ், கொலஸ்ட்ரால், ரொட்டீன் யூரின் டெஸ்ட் இதெல்லாம் once in 3 months பண்ண நல்லது. அண்ட் யூரின் ஃபார் ஆல்புமின் which should be done at least once a year. அண்ட் ஃபுட் எக்ஸாமினேஷன். சி நம்ம வந்து ஃபுட் எக்ஸாமினேஷன் நான் இங்க சொல்றது வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல பண்ற ஃபுட் எக்ஸாமினேஷன். பிகாஸ் டயபெட்டிஸ்ல நான் சொன்ன மாதிரி கால் நரம்புகள், ரத்த ஓட்டம் எல்லாம் பாதிக்கலாம். ஸோ அதை அசஸ் பண்றதுக்கு கரெக்டான டெஸ்ட்ஸ் இருக்கு, ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அதை செக் பண்ணிக்கணும். திஸ் ஷுட் பி டன் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அ இயர். அண்ட் ஐ டெஸ்டிங் ஆல்சோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். That should be done every 1 to 2 years and more often if you have any problems. So having said what is diabetes, இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், இப்போ நீங்க வந்து வீட்லயே இருக்கீங்க, ஒழுங்கா சுகர்ஸ் செக் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல, ஸோ யூ ஆர் குவாரண்டைன்ட் நவ். ஸோ வாட் இஸ் பெஸ்ட்னா யூ ஷுட் நோ வாட் ஆர் த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் விச் கேன் கம், வாட் ஆர் தி எமர்ஜென்சிஸ், சடனா என்னென்ன பிரச்சனை வரலாம் அப்படிங்கிறது தெரியணும். ரியலி லோ சுகர்ஸ், அதாவது ரொம்ப லோ சுகர் ஆகுறது, அதாவது லெஸ் தேன் 70, சம்டைம்ஸ் லெஸ் தேன் 50, 40 கூட போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ரியலி லோ சுகர்ஸ்னா என்னன்னா, பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் லோ சுகர் ஆக ஆரம்பிக்கும் பொழுது பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் டு டெவலப் ஸ்வெட்டிங் அண்ட் கொஞ்சம் டிசினஸ், பேஷண்ட்ஸ் மைட் ஃபீல் இன்க்ரீஸ்ட் ஹங்கர், ஒரு ஹெட்ஏக் வர ஆரம்பிக்கும். இந்த ஸ்டேஜ்லயும் நீங்க வந்து ஒழுங்கா சாப்பிடாம இதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ மைட் லேண்ட் கொஞ்சம் இரிட்டபிலிட்டி, யூ மைட் ஃபைனலி லேண்ட் அப் இன் ஈவன் கோமா, பிகாஸ் இட்ஸ் அ மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் இது ரியலி லோ சுகர்ஸ். ஹை சுகர்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சிம்டம்ஸ் எல்லாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை சுகர்ஸ். ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை சுகர்ஸ்னா என்னன்னா,
நம்ம மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல டிகேஏன்னு சொல்லுவோம். அது diabetic ketoacidosis ஸ்டேஜுக்கு போகும். This we will develop vomiting, patient might become dizzy, headache might develop, weakness, cramps, இதெல்லாம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. So in the DKA, this is also a medical emergency. This should be treated immediately. So go immediately check your sugars, and இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும். So get immediately to your hospital, check your bloods, check your urine. So இது வந்து you should be aware of these two conditions. ஸோ அது வந்து ரொம்ப எமர்ஜென்சி கண்டிஷன்ஸ். இது மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து தோ நாட் எமர்ஜென்சி, பட் திஸ் கேன் பிகம் எமர்ஜென்சி லேட்டர் ஆன் இன் யர் லைஃப் இஃப் யூ டோன்ட் டேக் கேர் ஆஃப் ப்ராப்பர்லி. பிகாஸ் ஃபுட் அல்சர் நம்ம நினைப்போம், ஃபுட்டு காலில் புண்ணு, காலில் எனக்கு வந்து பாதத்தில் வந்து சில இடத்துல வந்து தோல் கெட்டியா இருக்கு, சில இடத்துல புண்ணு வர மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். அதை நான் வீட்லயே பார்த்துக்கிறேன். சில பேர் சின்ன சின்ன புண்ணு வரும், அதை நான் வீட்லயே புண்ணு ட்ரீட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம வெளியில பாக்குற புண்ணு பாருங்க, இவ்வளவுதான், அந்த சின்னதா தான் இருக்கும். பட் அதனோட டெப்த் எவ்வளோன்னு பாருங்க, இது வரைக்கும் போயிடலாம், கீழே வரைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த அல்சரேஷன் வந்து இவ்வளோ டெப்த் இருக்கலாம். we may not know, we might think it's a very small ulcer, but the depth of the ulcer is too big not to miss any of this ulcers. So why this ulcer happens? It's because there is the damage to the nerves and also damage to the blood supply. So நமக்கு காலில் உணர்ச்சியே தெரியாது. ஸோ எங்கேயாவது வெறும் காலில் நடக்கிறது, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் குச்சி போனா, சின்னதாக ஏதாவது முள்ளு குத்துனா கூட நமக்கு புண்ணு ஆறாம புண்ணு பெருசாயிடும். ஸோ இது வராம இருக்கணும்னா the best option is foot care. Foot careல வந்து gentle, you every day make sure that diabetic patients or any other person for that sake, they should clean their foot every day, making sure they clean in between the toes and cracks இல்லாம பார்த்துக்கணும். So they should apply moisturizer every day. And இந்த ஃபுட் பார்க்கறது வந்து நமக்கு ஓகே, பட் எல்டர்லி பீப்புளுக்கு வந்து they cannot do it by themselves. So it is very necessary that somebody, some attender or your daughter or son, somebody should help the elderly persons to see whether their foot is clean, they do not have any ulcers, and check பண்றதுக்கு at least the youngsters should go ahead and help them. And check பண்ணா மட்டும் பத்தாது, there's a proper footwear should be given. As you can see, diabetic footwearல two important things is there. ஒன்னு வந்து பேக் ஸ்ட்ராப் இருக்கிற மாதிரி, அண்ட் தி அதர் இஸ் அ சாஃப்ட் சோல். ஸோ இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட். பேக் ஸ்ட்ராப் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா, இப்போ நம்ம நடக்கும்பொழுது சம்டைம்ஸ் காலில் இப்போ நமக்கு உணர்ச்சி கம்மியா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு செருப்பு நழுவி போறதே தெரியாது. ஸோ டு ப்ரிவென்ட் தட் நமக்கு பேக் ஸ்ட்ராப் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஷூஸ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஆல்சோ த சோல்ஸ் ஷுட் பி வெரி சாஃப்ட். ஸோ சின்னதா இந்த தோல் கெட்டி ஆகிறது, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வராமல் இருக்கும். ஸோ சிக் டே ரூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ சில பேர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து இன்னைக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஒரே ஃபீவரா இருக்கு, ஸோ நான் இன்சுலினும் எடுக்கல, நான் மாத்திரையும் எடுக்கல, ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லா நான் வந்து எம்டி ஸ்டமக்ல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இன்சுலின் எடுக்கிறவங்க தே ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். மாத்திரை எடுக்கிறவங்க ஓகே ஒரு 1 or 2 days பட் ப்ராப்ளம் இருக்காது. பட் இன்சுலின் மெயினா எடுக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, திஸ் இன்சுலின் இஸ் கேன் காஸ் ரியலி லோ சுகர்ஸ். அந்த டைம்ல your body requires a basal dose of insulin. அதாவது நீங்க சாப்பிடுறீங்களோ இல்லையோ ஒரு basal dose of insulin தேவைப்படுது. ஸோ அது நீங்க வந்து எடுக்காம விட்டீங்கன்னா, இல்ல ஒழுங்கா சாப்பிடாம விட்டீங்கனாலும் it will become அந்த DKN சொன்ன it might land up in a medical emergency state. So next வந்து COVID, what should you do? I already told you, you don't go out much frequently, so you have an adequate stock of medicines. You don't go out of medicines or grocery or anything like that, and learn to recognize what are the symptoms of low or high sugars. The high sugar or the low sugar I already sonna, the symptoms you should already know how to recognize. And especially elderly people, please take your medicines properly. And GDM patients also be alert, and regular checking of sugars is important. So finally, I want to end my speech saying some of the myths and facts about diabetes. அதாவது சில பேர் வந்து எனக்கு மெடிசன் எடுத்தா ப்ராப்ளம், ஐ ஒன்ட் டேக் மெடிசன்ஸ் அப்படின்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க. நான் வந்து டயட்லயே கண்ட்ரோல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டயட்ல கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சா நல்லதுதான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் டயட்ல சும்மா நான் கண்ட்ரோல் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 months 3 months 5 months 6 months போஸ்ட்போன் பண்ணீங்கன்னா இட் மைட் பிகம் அ ப்ராப்ளம். ஸோ ஹை சுகர்ஸ் ஆர் மோர் ப்ராப்ளமேட்டிக் தேன் எனி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் டியூ டு மெடிசன்ஸ். அதை ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் அதே மாதிரி சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன், ஃபாஸ்டிங் இருந்தா சுகருக்கு நல்லதுன்னாங்க. ஓகே, ஃபாஸ்டிங் இருக்கு நல்லதுதான், பட் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் இருக்கலாம். பட் அந்த ஃபாஸ்டிங் ஸ்டேட் should not be followed by too much of eating. So eat at the right time and the right amount. And then people say diabetes can be cured completely. So that is totally a myth. It can never be cured completely, because நீங்க உங்களுக்கு நான் இப்ப சொன்ன the pancreas வந்து செக்ரேட் ஆகிற இன்சுலின் கம்மி ஆகிறது and totally it is gone. So it cannot be reversed,
I mean, it cannot be cured completely, but it can be reversed. So once the diet yo, exercise yo, illa medicines yo stop panningana, you might get diabetes again. And the last thing, insulin is bad for health and it should be once started, it should be taken for life. But that is not the case. Insulin once எடுத்துட்டு and you give your rest to the pancreas for some time. Okay, நம்ம pancreas கொஞ்சம் நல்லா free ஆனதுக்கு அப்புறம் திரும்பி it might start to secrete insulin again. So don't say no to insulin. So remember, take control of your life. Don't let diabetes control you. And this slide, I felt it a very funny slide, but it has a lot of meaning in it. See this fat guy who ignores all his symptoms, keeps on eating, and he's also having his insulin by the side. So this should not happen, because our nation actually faces a very high rates of diabetes. They don't understand the seriousness of diabetes because they don't have any awareness among diabetes. And so we see this person, he might look actually, oh, ena paavama irukanga paakradhukku appdi irukum, but he is actually the healthy person. So this is very important. First year people may start, எனக்கு half tablet தான் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் second year 1 tablet ஆச்சு, fourth year 2 tablets ஆச்சு, 8th year 5 to 6 tablets ஆச்சு, இன்சுலின் ஆட் ஆச்சு. இதுக்கு மேல என்ன பண்றதுன்னே எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ், இது எல்லாத்துக்கும் ஃபேஸ் பண்ற காமன் ப்ராப்ளம்ஸ். ஒருத்தரே வந்து 5 to 6 மெடிசன்ஸ் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து இட்ஸ் a very common problem. பட் இதுக்கு வந்து போர்ஷன் கண்ட்ரோல், அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே மெயின் ரீசன். ஸோ ஃபுட்டு போர்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண இந்த 5 to 6 tablets, 2 tablets ஆகி 1 tablet ஆகி we can maintain the sugars even with a very low dose of tablets. So in the diet apathy, how to go about this diet, it is not alone for any diabetic patient, it also holds good for any normal person who is in the pre-diabetic stage. So diabetic or not, what you do is you should check your sugars frequently, you should avoid junk foods, and you should exercise every day. So take home message for today: if you're obese, if you're sedentary, if you have a family history of diabetes, and if you got a diabetes during your pregnancy, you might have a risk of diabetes later on in your life. So get yourself screened, because prevention is always better than cure. And as I say, prevention is better than cure. And my colleague, Dr. Kalpana Bhaskaran, she is a famous dietitian, and she's here with us today to share on how to prevent yourself from getting diabetes and how to control if you're on too much of medicines, what you can do to cut down on the medicines. So thank you all for being here today, and thanks for watching. So if any queries, you can mail to this write online consult@gmail.com, or we have the hospital number here. If you have any queries anytime, you can email it to us. So I'll be very happy to help you out. So thanks for listening to me.